دما بخیر و خوش تماشاوان بربانک تیوی ام لیبورین جواد غازن هنک پروبلم چی ببون چتمایی چی ببون برای تکنیکی دما جیمه برنامه خواه هنکی درنگی خست لی پشتی راستی جی مهک گرم و دریج برنامه کم نشوپین ما دست به وشانا خاطه که و از لیلا چل درگوشی بدلکی بارستان خیراتنا و همیا دکم دیسا جاره که از لیبورین دغازم میوانی خواهی ایروین از بریا میدیا جوارکی مناس کریه سر رو پیلا فیسبوک وی پر تشتین بالکی جگرنگ دیروکی فولکلوری لکولینی هنه رو پیلا که گلک دیولمنت تیروتجیه رو پیلا واک کتبه که دخونی نخونی خلاص بونا وی تننه میوانی من دیروگزانه لکولیناره زانیره و وقت کرد دویجین کرده که همون پرچین کردستانیه از وقت سد سیفسی پرتوکن وی چاپ گونه از پاشی هیویج رژیم بکن وقت وان پرتوکا بینه سر اکرانه و فرهنگ حاضر کریه نه از میوانی خواه زین العابدین زینار بین مسار اکرانی او خیرهاتنا وی بغازم ماموستا هم بخیر هاتنه دیسا جاره کشی از لیبورین ادغازم چاقی برنامه ما هنگی درنگی بو سپاس گله که وکی اونی رو بونه میوانی برنامه ما دیسا جاره که سرچاوا سسر هاتنه سپاس خود خیر و خوشیر و بوشینه و الملت ما والإنسان ما أجوار سركفتن خوازم أج تلفزيون بربانج رجي سركفتن وريزو سلاف بيشكش حموه وتماشوان نجا سپاس گلک سپاس ماموستا دیسا جاره که جی سرچاوا سسر هاتنه ماموستا از فولکلور کردی اونزانو چاقی پر درلمنده فولکلور اما دبستانه که او کانی که ببینه چه خواهی تلی حل چینی دیسا خلاص بوناوی تننه گلک زناری ما فولکلور و مجول بونه جهادی جندی گرتی جاسم جلیل جکر هرت کره وی جوانا گرتی و حتی روزا ایرانجی گلک نویسکار ما گلک شکر وی روزه فولکلور و مجول دون و براف دکن و دوازن چاقی افتشت اندا نبه واک بیشم دیا جوانجی فولکلور براف دکن نویسکار سعید و روزی یعنی وان تشتاوا و گلک دنی وان تشتاوا مجول دون یک وانجی توی ماموستا یعنی از آنو واقعی 12 سال این دریش اون سر فولکلور کردی و کار کریه و گلک تجی و براو کریه اما یعنی جزار بودنه بن دستان بن گلک تش چی بونه و از امی چیزانم چاقی هم بونه نافکار کنگره کردی که زانینگه زاخوی آماده کرده بون از غازم پرسه به ویوا دست بکم یعنی نیتا وی کنگره چی بو و رول آوا چی بو یعنی زارگوتن اما انداده و یعنی زیده ده و یعنی چی نیتا وی کنگره چی بو کرم خواه شروع بکر تماشاوانی مرا باشه سپاس از و پیروست کم که هون لسر وان بابتین وها ین گرینگ راد وستن براستی از بیجم مرب وقت ملت خواب دو تشتا ده جیاندن و ده اثبات کرن دنیای یک چاند یک جی توره یه اگر چاند و توره بجه نین فرقا انسان جهودو تونه یه ایرو نزیکی 7 میلیارد و 800 میلیون انسان دنیای هنه اگر نه چاندوان نه کلتروان نه توره وان به اف ملت حوقاس انسان دنیای هنه تنه 4 برن رشت و سپی زرک سورکن لی به زمان به توره انسان جهبو دنه تینه جدا کرن چواکو خدای مزن قرآن پیروز جگوتیه إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا وتي من هون آفران دنا بملت جهف جدا
bi qebîle ji hev cuda ji bo ku hûn hevû dû nas bikin. Încar milletê Kurd milletekî kevnar e, pir kevnar e. Ji xwe li gorî tespîta ilmê dibêjin jiyan li Kurdistanê pêşî dest pê kiriye. Evya nayê înkar kirin. Încar ev jiyana ku li Kurdistanê dest pê kiriye Denk baş tê mamosta dest xwe nedine tiştekî gelek baş tê denk. Denk baş tê mamosta. Yani dîsa carekî jî biborîne helbet dîsa asteng çêbûn telefona mamosta da evê bikevde. Yani ez dixwazim bêjim çaxê mamosta gelek yani pirtûkê wîn û gelek berhemê wîn hene. Kerem ke mamosta denk. Belê ev jiyana pêşî di destpêk jiyana mirovan li dunyayê de pêşî Kurdistanê dest pê bîye di navbera her du çema de Frat û Dicle. Încar îro em birênin milletê Kurd ku ji ber ku milletê arî ye, arînijad e û zimanê wî Hind û Ewropî ye, em dirênin çil heb zêdetir dewletên pir modern, pir xurt hemû arîne û nijada wan jî zimanê wan jî Hind û Ewropî ye. Încar wextê alimê ez gelek guhê xwe didime alimê lêkolîner ne tenê yê Kurda îsbat dikin ku çavkaniya kultura piraniya milletê dunyayê tev ji Kurdî dest pê bîye. Încar lê mixabin di van 200 salên dawî de felaketê mezin ji ber ku hatine serê Kurda gelek ji wan zimanê xwe, toreya xwe ji bîr kirine. Încar ku di mektebê xwendegehê Tirkiyeyê Ereba de dê Farisa de dixwînin yan jî hinek zarokên Kurda ku li welatên Rojava diçin dibistana dixwînin û bijor ve diçin wextê ku dikevin nav lêkolîna hêj nû bixwe ve hişê wan tê serê wana oşyar dibin û mêze dikin ku çavkanî temam ji Kurdistanê ji çanda Kurdî hatiye. Min 12 sal bi awakî fiilî li ser folklorê berhev lêkolîn kir. Min 1710 perçe folklor berhev kiriye. Min dizaniya tenê di zamanê Sovyetê da hinek Kurdê me ku li ser folklor û toreya Kurdî kelepûrê Kurdî lêkolîn dike min digot belkî ew tenê ne lê roja 11 Hezîrana îsal ku zanîngeha Zaxoyê ew konferans çêkirbû li ser folklora Kurdî tenê kesên ku li ser folklora Kurdî lêkolîn dikin xebata wan heye gazê wan kirbûn. Tiştê ku milwirdî 120 însan hatibûn. Belê bi rastî jî zav kêfam hat. Zêde ez şad bûm. Încar gelek ciwanaka ciwan bûn. Doktor bûn ya doçent bûn ya profesor bûn di zanîngehê Tirka de dê Farisa de dê Ereba de kar dikirin û beşek hindik jî ji başûrê Kurdistanê hatibûn. Încar her yek bi piranî her yek li ser qada xebata xwe ya folklora Kurdî axeftin çêkirin. Di 5-6 salona de cî dabûne mêvana ku xeber din hecarê 2 heb 3 heb
رودنشتن و ساعتك و نیف ساعتك دپیوین و بحثا خباتا خود کرن اینجار اگر انجام چه بو ماموستا انجام پاشوی هم که کنگره چه بو یعنی هات نسر چه میده انجام کنگره از های جنمام چونکو کاری من هبو ازو و گریام جوی داره انجام وینا که هیچ نگاه دسته من لیبله آخفتن وان کسین بجدار کنگره بونه آخفتن وان تمام وک کتاب هاتنه چاپ کرن باشه اینجار بپرانی به حرف لاتینی نه لهنک جه به حرف تیپ عربی نه اینجار او برهمه کو هاتنه چاپ کرن او بخو خزینه که پر بیسینو رجبونا کرده اینجا هیوی دارم کو روشنبیر ما زانای ما زیده تر گرانی بدن لسر برهمین فولکلورا کردی اینجا از وی بیجم فولکلورا کردی وسا دولمنده کو مرف نکاره بگیجه سینوره وی کوچخاص مزنه اره نما بگوره من گو کانی که ببینه تا هلدچنی او خلاص بوناویتنه بله aynı vek okyanose vek heyine vek valaye vek fuzaye merif çıka dikeve nabe likolin dikeci merif nagije bini icar mesela misalen çiroke keye binave gulu Sinem Paşa o gule geçmama wibiye lgori çirok bejan dibêjin hebt şaxên vê çîrokê hene min duwan 12 sala de lêkolîn kir tenê min 4 şaxê wê bi dest xistin 3 şaxê jî wan dane gelo roj heye ku ew 3 şaxên wan da jî derkevin ama ev çîrok ev her 4 şaxên ku min bi dest xistine evana iskeletê wan hestiyê wana yek tişte yani Mirza Muhammed lehenge çiroka Kurdî ji Kurdistanê radibe li ser tanê jinawî tana lê dixe dibe ku tu mêrbûnayê te çiroka serpêhatiya Gul û Sînem ji min re anîbûna ew jî son dido te dî ji xwe mêrê Kurd li pêşberî jina xwe xwezaf mezin û quret dikin ew jî son dibo dibêje ez ê herim vê serpêhatiya Gul û Sînem ji te re bînim 4 cara diçe Çîn û Maçînê ev Çîn û Maçîn jî Mançûrya ye navê Mançûrya Kurda çîroka xwe de kiriye Çîn û Maçîn diçe wê derkê încar çûn û şeklê çûn û hatina wî cuda ye yani tenê Mirza Muhammed diçe û diçe Qesra Sînem Paşa di nava heft behra de ye di giravekê de ye diçe dibe mêvanê wî û gulê jî li wê derkê gulê jî weka kewekî ewkekî bi hikmê sêrê di qefesê de ye û Sînem Paşa serpêhatiya xwe ji Mirza Muhammed re dibêje lê dibêje ez ji kesî re nabêjim ê ku ez bibêjim ez pişt re serê wî jê dikim Mirza Muhammed wê cesaretê dixwe de dibîne dibêje ji min re bibêje lê serê min jêke încar wextê ku çîrokê jê re dibêje her carê qasekî berê xwe dide wê çivîka di qefesê de ku gulê ye dibe gulê we ye ne we ye gulê dibe sînemo we ye kême û ne zêde ye van gotinê diyalog jî bi hev re têne gotin încar wextê ku çîrok serpêhatî xilas dibe încar duwan her 4 şaxên çîrokê de tiştê ecayîb hene mesela sê hespê Sînem Paşa hene yek ê Brûskê ye yek ê bayê ye yek jî ê avê ye înca wextê ku meriv tarîfa wan
hespa di çîrokê de dibîne ew hespê Rostemê Zal ku ji serê çiya xwe dabêt serê çiyayê din ew ببوون tên hişî. مامۆستا ez tiştekî bêjim avira me re yek dinivîsen divê Ermenistanê de ev çîrok dihate navkirin Mîrza Mahmud û Sînem Paşa yani divê Ermenistanê de ev çîrok hebe helbet hûn gerekê bigerin ev her sê şaxê dinê jî gerekê bibînin mamosta. Belê rast e yanî navê wî Sînem Paşa ye lê hinek jê re dibêjin Sînem Axa yanî li gor devoka çîrokbêja tê guhartin hinek dibêjin Sînem Paşa hinek jê re dibêjin Sîno încar navê jina wî Gulê ye încar wextê ku meriv dikeve nava analiza jiyana Sînem û Gulê ew pir enteresan e. Încar Mîrza Mihemed çawa ji wê derê xilas dibe û nayê kuştin Sînem serê wî jê nake destûrê ji Sînem dixwaze piştî ku serpê hatiya wî tev fêm dike divê ez ê derkevim serê banê qesrê û ez ê hinekî bîna xwe berdim û çawa derdikeve ser banê qesrê û teyrê Mîrza Mihemed weka helîkopterê îro tê datîne û Mîrza Mihemed xwe daviye ser pişta wî û diçe û Sînem derdikeve gazî dike divê wila te bir û serê te jê nekir. Încar yanî akademiyek eger ku tenê li ser vê çîrokê lêkolîna bike salekê ji heqê vê dernayê. Mesela çîrokeka din jî heye çîroka Abidê Şikeftê di wê çîrokê de jî sê dunya hene. Sê dunyayê cuda hene. Yek jê ev dunya me ye, dunyaka din heye û dunya sisiya heye. Mesela li gorî baweriya dîna ev dînê îlahî dibêjin du dunya. Yek ev e yek jî dunya din e ku jê re em dibêjin ku cenetê cehennem bêje. Lê çîroka Abidê Şikeftê de sê dunya hene. Îca mesela Mîrza Mihemed ez wî jî bibêjim tiştekî balkêş e. Navê wî ne Mîrza Mahmud e, Mîrza Mihemed e. Navê wî pêşî Mîrze ye. Mîrze ji Kurtê berî Zerdeşt pêxember ku rabe gelek Kurt bawerî bi şeş xweda dianîn. Şeş xweda hebûne ê Kurda weka ê Girekiya û gelek milletê di. Navê van xweda yek jê Mîrze biye, yek jê Çelebî biye, yek jê Xizxêr biye, yek jê Satûr biye, du hebê dinê jî nahêşên vêga. Încar wextê ku bire Kurd Zerdeşt pêxember rabiye û wextê împaratoriya Medaw û gelek Kurda bawerî pê aniye Kurda bawerî bi xwedayê asîmanî aniye wî çaxî û bi Zerdeşt pêxember înca gotine wila ev şeş xwedayê me jî hene bira ew jî alîkarê xwedayê Zerdeşt bin. Zerdeşt ware gotiye Zerdeşt pêxember gotiye xwedayê min ne hewce alîkariyê ye. Încar Kurda navê wan xweda navê Mîrze li navê lehengê çîroka xwe daniye û navê Çelebî li navê mêrê Kurd danîne. Yek jî pardon Yezdan biye. Ji xwe Yezdan ji ezdatiyê ji ola ezdatiyê hatiye. û navê yekî gundekil deşta Xerza Satûrn dibêjin li wî gundî danîne. Yek jê Xizxêr li herêma Sêrtê gundek heye li wî gundî danîne ji bona ku ew nav nêne ji bîrkirinê. Înca zaman û sal û zaman û sed sal û hezar sal çûne hatine wextê ku Mihemed pêxember rabiye dînê İslamê eşkere kiriye û bire Kurd bawerî dînê İslamê hene navê Mihemed pêxember jî bi lehengê çîroka xwe ve danîne navê kirine Mîrza Mihemed.
İca mesela Mirza Muhammed eve navi bere Mirza biye bere navi Khoda ki biye pişre biye navi lehenge Çiroka Kurdi o pişre navi Muhammed beve danine kirne Mirza Muhammed o heji Kurde fırla bin, çi cuhu bin, çi Müslüman bin, çi Ezdai bin, çi Alevi Sünni bin, çi Kakeyi bin, yani Zerdeşti bin, hamu jilehenge çiroka khore debejin Mirza Muhammed. Ana 307 hab çirok liba min hene praniya van çiroka lehenge praniya van çiroka tef nabewan nabiwi Mirza Muhammed. Mirza Muhammed. Eri gelek çirokan te biram zarot ya mecid goten Mirza Mahmud. Medgo Mirza Mahmud. Yani Muhammed na. Vallahi balma isab. Bele çe dibe. اری ماموستا یعنی از دشوبینم و دوینم گله چیروکی و گله دستانی و هنه البته برنامه کنا هم ده برنامه جی چه کنه یعنی خلاص نمه لیواری از پرسکدنی ماموستا اوا گوتنا وای و گوته چا وکی زمان اوا راهی نتویه راسته او از دوازم گریدان زمان او مالبتی همراه تو چه دوینه وان پرسا گرنگی مالبتی ما مستا وی زمان و گریدای یعنی تکارن در خوان یکی شروع بکن من رژی مرا بگوتم برای پرتوکی ده نشان کن ما یعنی گلک پرتوکی ده یعنی در خست نهولی من دقاش تاقی تماشاوانی ما ببینن کرم که آنها زمان رحی نتویه راسته اگر ویگا بصدا ملتین جدا لدنیای هنه توانا که هر یک جوان ملتات انسانه که بگیری بینی جیه که وقتی که تو وان بدی خبردانه او زمانه که دزانن ویبتره خبردن اینجار مالبات دبستانا بنگهین جبونا زمان مثلا ایرو کرد تف دبیجن زمان دایی که زمان دایی که شاشیه که مزنه وقتی که دبیجن زمان دایی که چوا وقتی که به ترکی دبیجن آنا دیل او تهشی مروا مثلا ایرو لدنیای تو kesek vaka mere Kürt kupkeçe biyanyara zevcin el dünyaya kestine. Mesela İrol Avrupa behazara keçi xorte Kürt hene ku bave wan Kürde dayka wan Avrupiye. Ev insan mesela az xorteki rast hatim careki gazی مکر دیاوی یکا کش بو چاف کسپر بو جمره به زمان سویدی گو تشکو درکی مگو تشکو دری گو دست خو اوها کر گو از نیوی کردم و نیوی سویدی مه مجی به زمان سویدی پرسیم گو کرد کینه گو بابیم کرده ولاتی بابیم کردستانه کرنه 4-5 جف قطاندنه و بابیم سیاسی وی işkence کرنه رویای هاتیه بدره ایجاد مجره نگو کو از کردم و هما ازبا وانچوم برنه ev لاوک چندی کو کردی یعنی چند کلمه زانه بو ممزکت کردی سورانیه چند کلمه جمره گود جی اینجا میجی حنه کاکر مگو من فی زمانی سعنه کلیه او کلیه مگو چکا از باش فهم کم اولاوک چیه چه تشته چقدر تأثیر بابلی چی بی اینجا زمان وقتی دبیجین زمان زکماکی ابجی نراسته زمان جی نراسته زمان زکماکی نراسته بله مثلا هنه تشنه علمی هنه زانستی هنه وقتی که ام بوان پیوان حرکت بکن زمان زکماکی جی و زمان دی جی اف هر دوی شاشن
Zamanê her milleteki zamanê nijadiye jere. Ême em Kurdin zamanê me zamanê nijadiye, Kurdiya nijadiye. Yani ya ku ji çanda Kurdî derketiye. Ew ya ye. Ha lê îro tu direnî li Türkiye mesela, li İranê, li welatê Ereba wekî din jî piraniya Kurdê me rewşenbîrê me mixabin. Zêdetir jî siyasetvanê me wextê ku xeber didin dibêjin zimanê dayîkê. Belê. Baş e, baş e. Carekê min gotarek nivîsî. Min got mesela bavê min Kurd e, diya min ji Uganda ye. Gelo o min zimanê diya xwe girtiye. Gelo wê zimanê min çi be? Ege zimanê dayîkê be zimanê Ugandî ye. Belê. Lê zimanê bav girîng e. İncar ji ber ku malbat dibistana pêşîne ji bo ziman û ji bo çanda millî geleke malbatê Kurda giringî bidin û zarokê xwe fêrî Kurdî bikin û zanayê Kurda pêşîwayê Kurda bi wan bidin naskirin û xwezaya Kurdistanê bi wan bidin naskirinê. Eger wan nekin gunehkariyeke mezin e. Birêne wextê zarok êvarekê bişev wextê ku nexweş bin serê wan bêyişê herareta germiya wan zêde be xewa dê nayê xewa bav nayê radibin wê şevê dibine nexweşxanê. Ê baş e madem te hew xas ber zarokê xwe dikevî madem wextê ku tu bimrî malê te wek mîrat ji wan zaroka re dimîne çima tu mîrata bav û kala ji wan re nahêlî? Hîja gunehkariyeke mezin e însanê me ku hewl nadin zarokê xwe fêrî Kurdî nakin geleke hêvîdarim gele dê û bav her tim giranî bidin ser ziman û zarokê xwe fêrî zimanê Kurdî û toreya Kurdî bikin. Rasta wala mamosta razî me lê mamosta yanî pirseke esan jê heye ya wadê mêrê Kurd dizevece pîrekê tîne malê ne îlayê Kurdistanê tê dikeve malbetê de. Gerek ev pîrek hînê Kurdî be. Gerekî hînkin pîrekê. Ne ku hemî derbasî ser zimanê pîrekê bin. Zarok jî dikare vê melbetê de Kurdî hîn be. Zanî ev girêdayê bi mêr ve ye. Şiûra mêr a millî çi qas xurt e girêdayê wê ve ye. Birêne ez 2 sal berê ez li Batmanê min bihîst zilamekî xuyanî bû çûya rehmetê ez û sê heba em çûn me got em çûn serxweşiya wan me got em ê sersaxî bidin wana. Em çûn di bûkê malê hebûn di jin bûkê malê hebûn. Yek jê wisa delal bi mecrifet çay qehwe ji me re dianî û xizmet kir û diçû dihat û bi kurdiyeka delal xeber dida lê min fêm kir ku ev hey ne ji xelkê Batmanê ye çimkî delal kurdiya kurmanciya Batmanê xeber neda û ya dinê bûka dinê di telaffuza wê de kifş bû ku Kurd e. Min ji kurê evê mirî pirsî min got ev bûka we ji ku derê ye midî Kenya got apo ma dirûfê wê jî fêm nakê got le Tirk e ji Behra reş e. Yani ew lazin Potnos'un çine ji wan e. Got birayê min çûye wê derkê îş miş girtiye şixuliye olûrê biya qismet vê keşkê de pêre zêyo te înca keçik dûr de fêrî Kurdî bû. Lêbelê bi seda malbatê din hene ez wan nas dikim ku Kurdin ji gunda hatine û di mala xwe de bi piranî li bajara bi Tirkî xeber didin. Bi zarokê xwe re bi Tirkî xeber didin. Kadastrofa herî mezin ev e.
اري وقت ملتك زمانê xwe toraya xwe terikand emrê wî milletî 25 sala nezêdeye piştî 25 sala îdî nekurde vêga mesela misalekê bêjim ku vêga ez porê xwe zer bikim ez porê xwe zer bikim û ez rajim qetkê kûçikê xwe ez û xanima xwe xaniman bijî porê xwe zerke û em milê xwe têxin milê hebû dû em derkevin li kuçê Swêdê bigerin kî çi zane em Kurdin tu kesî nizane ha îca ji bo ku meriv bide îspatkirin ku meriv ji kîja milletî ye urf û adet tore û wergirtin mesela cana ez li bajarê Avrupayê dibînim di nav çarşiyê de jinekê ez dibînim ku çarka Kurdî li serê wê ye pir kêfamtî gelek care ê wisa ku ez dibînim ez ecele dikim diçim wan dibînim bi wan re xeber didim ez mêze dikim ku bi rastî Kurdin lê belê wextê ku guhara têxe guhê xwe û porê xwe zer bike û qetkê kûçik têxe destê xwe û Kurd be jî meriv nizane yanî tiştê ez dixwazim bêjim ev e însan giringî bide zimanê xwe û bide toreya xwe eger ku meriv bana her duka da jiyandinê meriv wek şexs wek malbaz jî wek millet jî meriv emrê xwe dirêj dike ku meriv neda jiyandinê meriv di nav tarîxê de pûç dibe û wenda dibe diçe حیفا ما اف ملتکی که افنار پوش به نوا تاریخی دا گله گله کی یعنی اف که ما مستا نماجی مجرمه ایرو اف بو زمان توره بو نما منطقه گلک سروی زمانی با خوی لینها ویدیو ما حاضره است خواستم من ویدیو پرتو که و هم تماشا بکن و پشترا برنامه خوا دریش کن دیسا بله تزانی آبنی را چه قاسم که کو اف پرتو که ده yani yakın من گفت 133 پرتوکن اره هاتنه چاپ کرد 130 دونه سپاس کم لی 130 اصلا یا سیاسی و نها حاضر به نه نه خوش زود حاضره پره متنه چاپ کم آنده ما البته من تخمین کرده بونه ما گفت 133 نه یعنی اما همی درخوا فولکلوری نجیاری ما مستا درخوا دیگلک دستان نجی لیکولینجی واکرنه دیسا فیسبوک دا جارنا هون گلک پرساجی دادن که هون پرسه ایسا دادن چاقی تبه وازی نوازی تدسر وانا دفکری لیلا خانم خباتا من یا لسر چاندا کردی همو کردین لدنیای خواته ده دبینن نما دیجم کرد همو هر پرچه کردستانی ما مستاد بود بله yani ez tüccari li ser şaxeka taybet xebatê nakim birinin min medresa Kurdî xwendiye medresa Kurdî çar zimana kî derî mamosta li gelek jiyan li gelek jiyan ji xwe daîm medresa bavê min hebû pêşî min cem bavê xwe xwendiye xwendina min ya pêşî bi Kurdî bavê min ders daye min û piştî ez mezin bûme ez çûme gelek ciya piştî medresê ez çûme İmam Xetîba Tirkî ew jî dersê hebû nîvî ê dînî bû nîvî jî ê dî bûn înca medreseya Kurdî tu carî çavreşî bi çavekî xirab li kesên ku ne misilman bûna mêzenet kirin lê piştî ku li Kurdistanê dînê İslamê kirin siyaset û dan destê xwe dijminatiya hemû kesên ne misilman kirin bipiranî ê Kurdên Êzîdî û Kurdên Fileh lê ê Kurdên cihû kes zêde têkilî wan nabe çimkî İsraîl pişta wan e încar a mesela ev mîrate lêstikê zarokan e no heb lêstik tê dene belê gelek eva çîroka Hecîrovî rovî dixwaze
روفی خوازه دیگ بخوله نویره وی بریا دین تخاپینه دبیجه وره امرنا حجه gelek tiştê wisa fayde dine. Mesela eva haneki ya Mîrê Cizîra Bota û Sultanê İstanbulê ye. Eva ku qijik û kevokin qijik û kevok bi her re zewicî ne lê kevok piştre dibêje heyra dibe wala cinsê me, erqê me, nijada me ne yeke em nikarin bi hev re zewaca xwe bidomînin. Aynı wek vega mesela ku xortekî Kurd diçe keçeke Arab re di zewceya Türk yan jî wekî din biyanî re jiyana wana ka ya zewacê zêde nadomîne. Çend sal bi hev re dimînin û dest ji hev û dinê berdin û zarokî wî wan şerpeze dibin. Încar ji ber vê yekê û gelek ev kitêbê min ê klasîk in, klasîkê kurmancî ne ku berî heptanê 1923-25 bi elfeba Erebî hatine nivîsandinê piştî ku li Tirkiye beşeke mezin Kurdistan ket nav sînorê Tirkiye elfeba Erebî qedexe kirin. Tirka berhemê xwe bi Osmanî elfeba Erebî zû wergeran Tirkiya nû li ê Kurda Kurdî qedexe bû kesekî ku alîkariya Kurda berhemê wan vegerîne elfeba latînî tune nebû a spas ji Xwedê re derfet ji min re çêbûm hetanî niha sî heb sî du heb min wan kitêbê klasîk wergerandiye elfeba latînî. Saet xweş, saet xweş her bijî. Spas û îro ciwanê me, însanê me bi hêsanî wan kitêba dikarin bixwînin. Mamosta ay gelek ez ser û pêla Facebookê dibînim pirsname hûn dibêjin gelek pirsan jî hûn didin. Yani hûn dibêjin ev tişt ev isane yani hûn ça difikirin yani balwa ev tişt ça yani nivîser eva gelek tişt tu bixwazî neva difikirî ser van pirsa. Vêga Belê Leyla Xanim mejiyê însan yekî Emerîkî 1994 pêrgîn bû got ez sî du zimana za bi min re bi kurmancî xeber da. Bi yekî re bi Soranî, bi Farsî, bi Erebî, bi Tirkî, Ermenî bi gelek zimana. Min got tu çend zimana dizanî got ez sî û çar zimana zanim. Navî Michael Cayet Kurd jê re dibêjin Mikaîl. Li Üniversiteta Sorbonê ders dida piştre Senatoya Amerika gazî kinê anha sekreterê Senatoyê hê jî têkiliyê me hene wî got ez sî û du ziman dizanim. Çend mehberê min telefonê wî kir min got ji mara zimana te gîştandiye çend got niha sî û heşt zimana dizanim. Di not û çara de min li ser mejiyê însan lêkolîn kir min got ka mejî çi ye? Min mêze kir ku netice encam ev bû zanîna dunyayê temman têkeve mejiyekî tenê ji sedî 17 tije dibe û 83 dîsa vale dimîne. Piştî min wê encama wê lêkolînê dît min got wala ez wextê xwe bi zimana re derbas nakim lê ez ê giranî çend zimana zanî mamosta? Ku normal ez dikarim xeber dim sisê ne lê mesela Erebî jî ez fêm dikim baş di nivîsê de fêm dikim lê ji ber ku ereba zimanê xwe guhartiye ez baş fêm nakim û sê ziman yanî pênc ziman ez dikarim pê îdara bikim pênc ziman. Her hebî mamosta her hebû saet xweş mamosta. Mamosta ez bêje kerem ke xelas ke Leyla Xanim îcal Leyla Xanim zanî sedemê ku min xwest pêşî ez van berhemê klasîk wergerim elfeba latînî ji bona ku ciwanê me evê ku di mektebê Tirka de asimîle bûne heşifîne kultura xwe, bapîrê xwe, pêşiyê xwe, lîderê xwe kesekî naz nakin ji bo ew bixwînin fêm bikin. û sebebê ku min berhemên folklora Kurdî berhev kirin jî min got bira bizanim ku çîrokê folklora Kurdî ku çiqa dewlemend e.
بله بدولمند ام رهوا گلک دولمند ماموستا ام فولکلور اوا رحیمه اوا دیروکا میه اوا هبونا میه البته ام دولمند گره کی بزنبن yani سلسلata نوک اگر وانتشتا بزنبه و هینی زمان جی به و دیروک جی بخوای کرنی و هر تستی جی به گره کی تگره کی ناسنامه خواب بزنبه تگره کی دیروک خواب بزنبه چاقه تپه کبار بی سربلند بی به سربلند بی ما مستان yani beri çend roja az disa dvejin Facebook'a da gelek devlemende rupela Facebook'e lik beri çend roja makalek tedani bu ser Facebook'e disa u çavkanya sıneti u toraya sınet kirine derqa sıneti tedani bu ama persa ki hene ki geringe ji zani çağı sınet bol me izdiyoj heye bol Yahudiyoj heye bol Müslümanaj heye li fikra وسا جی اشکره فکر کسا چاقی سنت اوا یا مسلمانانه بال ما ازدیاجی جانا چاقی تسا یعنی هبرا گوتنی دکی دویجی اوا سنت ام سنت ناکن سنت یا مسلمانانه یعنی من دخواست بسان بیا نرین اوا درقا وان تشتا لکتی سنت واتاوی چیه او کیجی که هل دایه یعنی کیجی که هل دایه یعنی راستی جی مسلمان هاتیه از اوی چیزانم چاقی دویجن محمد به سندکری هاتیه دنیایی او هلبت به ویوا گریدایه هلبت نما دویجن چاقی سند یا مسلمانانه راست هانی نه از نظام از نری نوات قاسم بی بحث روژه که جامعه کی جمع پرسی گو از دبیجم اولی از مسلمانم پشتره کردم جمع پرسی از شاشم یان خلطم من مجرد مگو تشاشی مگو از پیشی کردم پیشتر از مسلمانم گو نوسا چینا به مگو باشه گو دین اسلامی اف چخا ساله درکتیه گو 1400 سال مگو بابو کالیته کنگی درکتنه حولی گو شو گو 1000 سالایه مگو باشه او کالیته او بابو کالیته بری اسلامی که او نه انسان بون او نه کرد بون چما تدبیجی از بری مسلمانم هیچ کردم مگو خدای مزن بری انسانا خلقاندیه آفراندیه هیجا فکر دین و خدای آسمانی خستیه نباوانا که اینجا مثلا گلک تشتی شاش ایرو دناو me مسلمانا دهنه گو ام دبیجن مسلمانتیه هاتیه لی نوسایه سر مثلا سنتی و سر مثلا خاچ اف خاچ فلاک و تف دبیجن عیسا چارم خیدانه از سروان بکرتی بیجم اما ازدیتی هاتیه نا کردیتی جه هاتیه من سنت جسنیه سن جسینیه سین ناو آسیمانه اینجا کرده پیشی کو هبونا خدا کی آسمانی قبول کرنه و ناویوی دانینه ازدا و د پیواجوی دا حتی نها دبیجن ازیدی یانجی ازدایی دبیجن وقتی وانا کا فکر خدای آسمانی کرنه روژه جی پیروز دیتنه و دمی وان بریار دایه زاروکی خود سنت کرنه yani izdi lavi roji ne eri mamusta yani izdi hasad dikine vak lavi roji bele lavi rojiş xwe incar hun bira godar afo bikin ew çermikê di serê cûçkê zaroka de ê kurînî de ew ya gelek nexweşî jê çê dibe rabûye kurda wî çaxî zarokê xwe sunnet kiriye încar serê cûçkê wana ka aynî şeklê rojê daye gotine em wî çaxî qerar dane gotine em lawê rojê ne û roj di vê valaya asîman de xebata xwe dike karê xwe dike ew sunnetî wiha doman diye di nav zerdeştiya de jî çêbiye derbasî
وقتی کو محمد پیغمبر دایکا خوره چه بی هاتیه دنیای سنتکری هاتیه دنیای اینجا اره اینجا من لیکولین کریه لکردستان ایروژی gelek zarok hene wextê ji dayika xwe re çêdibin sinnetkirî têne Dunyayê. Îca ev sünnet derbasî nava cihûya jî bûye ji ber ku cihû jî biriya İshak zarokê İbrahîm pêxemberin û Muhammed pêxember jî ji eşîra Qureyş e biriya İsmaîl ew jî digihîjin İbrahîm pêxember zarokê wî ne İbrahim peygamber û Nemrûd jî mamê hebûn Nemrûd xwedayê dünya îlan kirbû İbrahim jî peygamber û şerê wî kir li pêşverî wî bi ser neket rebiya çû Mekê û ev mala Xwedê ku dibêjin Keebe jî İbrahim ava kiriye ew ava Zimzem bîra Zemzem ku dibêjin jî ew jî ji ber lingê İsmaîl derketiye ev toreya hanekê ketiye nava Qureyşiya piştî ku Muhammed pêxember rabiye pêxembertiya xwe îlan kiriye gelek tiştên ji dînê berê jî girtine mesela ji dînê zerdeşt pêxember gelek tişta girtine min xwe di konferansekê de xeber da gelek însan şaşîman min got ava mesela ka Kurdaya dibêqê Şam dûre mişar jî dûre ava berhem û ava İslam ava ola zerdeştiyê ava ev tiştî ji wir hatine girtinê birêne dînê dünyaya hemû ê xwedayê asîmanî ku qebûl dikin temam yek fikrek e lê di pêxembera de hinek cudatî çêbûye îcar kîjan pêxemberê ku Rabiye hatiye pêxemberê beriya wînakê tiştê ku baş hebûne ji wî pêxemberî ji xwe re girtiye Erê ser erdê vala mamosta ser erdê vala te nekarî tiştekî bike helbet hîm hebe çavê ji wê hîmî tiştek hildan erê îcar birêne mesela sünnetê ku derbasî İslamê biye ji Kurda derbasî İslamê biye ji Kurda derbasî cihûya biye ev ya ji Kurda çêbiye eşkere ye birêne mesela xaç misala xaç vega file alema Xristiyana ê rojava tev dibêjin ji bo wextê İsa bi dîwar ve bi ziman kirin îspî girtine halbukî ne ji wî ye xaç sembola Kurdên arî ye wextê 1917 Lenin şoreş kir û Rûsê çar mexlûb kir wî çaxî ku dest danîne ser mala çar û mervê wî her tiştê wî di sandoqa jineka çar de xaçek dîtine gotine û hûn qiralin dîktatorin û hane çawa ev xaç ê filaye ê îbadetê ye gotiye na ne filaye gotiye ê milletê arî ye gotiye em jî arîye em vî xaçî diparêzin di nava xwe de îcar wextê ku meriv lêkolîn li tişta dike meriv gelek tiştê ku hetanî niha nehatine bîstin dibîne dibîne gerekî binivîsar jî û bê gotin jî ev tişt îcar gele însanê me hene newêrin binivîsîn van tişta newêrin bêjin yan jî naxwazin bêjin mesela carekê min nivîsandibû wextê ku Muhammed pêxember aleyhissalatu vesselam hêja nebiye pêxember müşrikê mamosta ay pirsek didin evet van pirsa me girêdaye wale ez bixûnim gevon welatî dinivîse pirsek ji mamosta zanîder zînar bi pirsê ez hez alî her di kurê xwe qiralê Kurdan zevê candiye ev qiral kî ye navê wî çi ye kîjan eslî ne rast e wextê ku artêşa Ereba Kurdistanê zebt kiriye ez bawer dikim ege ku ez ne şaşbim qiralê Kurd Erdeşêr biye
Ardeşerê ku îro bajarê Erdîşa Wanê jî bi navê wî hatiye navkirin. Ardaşîr. Belê Ardeşîr Ev padişkaran çağı Ermeni dibêjin padişê me biye. Ardaşîr. Heye padişek navê civana em dibêjin padişê me ye. dibe ku nav weka hebe lê Ermenî bi xwe jî macirin hatine servê axa hanê. 500 sal berî İsa wextê împaratoriya Meda Ermenî ji Balkanê hatine wê derê împaratoriya Meda zanibûye ku ew jî arîne erdaya wan ji bo kozeçêra pes li wê derkê man. Saet xweş mamosta vê rastiyê dibêjî. İcar Ardeşêr jina wî û du hebkeçê wî hêsîr girtine. Ji xwe edetê Ereba ev bû. Wextê keç û jinê delal digirtin wana dibirin wek cariye kardanîn û yan jî derdixistin bazara difrotin. İcar wextê ku jina Ardeşêr û her du keçê wî derxistine bazarê ku bifroşin li gor qanûnê firotana jinê cariye milê wanaka û girmilka milê wan tazî dihiştin. Ji bona ku zilam werin bibînin ka laşê wan çawa ye kêfa zilama jê re tê yan na kirine nekirine vana milê xwe tazî nekiriye. Li wan xistine kirine nekirine milê xwe nîşan gotiye di kultura me de ev e em xwe laşê xwe nîşanî xelqê nadin. Xeber dane Hezretî Elî gotine hal û mesele jinek û du keçê wê hene laşê xwe tazî nakin. Hezretî Elî çûye bi wan re xeber daye gotiye hûn kîne çi kesekin wer hasil gotine gotiye ez jina Qiralê Kurda Ardeşêrim û ev her du keçê min in em xwe tazî nakin. Hezretî Elî vana girtiye biriye mala xwe. Keçekê li Hesen mar kiriye yekê jî li Hüseyn mar kiriye. Înca wextê Ereba dest pê kiriye ku qetlîam li malbata pêxember bînin kurekî jina Hesen hebiye yek jina Hüseyn hebiye. Hedekê 2 salî 3 salî dû emrî de. Van her du keça ji mêrê xwe re gotine ji Hesen û Hüseyn re gotine em birevin em ji vî welatî herin em herin Kurdistanê welatê me ye hûn ê xilas bibin. Înca rabûne koça xwe bar kirine ku her ne Kurdistanê. Lê demsal bihar biye serê dawiya biharê û dawiya adarê û serê Nîsanê biye ew toz û duman û ecaca qûmê hebiye li çola Erebistanê. Riya xwe şaş kirine bi aliyê deşta Kerbelayê ve çûne. Li wê derê bi wan hisyane û temama kuştine. Ev her du jin malûm e ji zamanê berê de di piraniya milleta de toreyek edetek hebû jina net kuştin. Jin û zaroka net kuştin. Ev her du jin herêkê kureyê xwe datîne ser qoxlîka xwe û ber bi çayê Kurdistanê ve dikevin rê diçin û hev wenda dikin. Înca jina Hüseyn tê ev Kurdistana ku îro em dêjin Bakurê Kurdistanê li herêma Midyadê li gundekî bicî dibe yanî Qiralê Kurda Mîrê Kurda kakî bûne wî çaxî gundekî didine wan ji gundê wan re dibêjin bêcirman. Yanî kes baç cirm ji wan nastîne. Jina Hesen jî ber bi Kurdistana İranê ve diçe ew jî diçe li Gêlistanê bicih dibe. Încar biborin ev her du zarok mezin dibin dizewicin nesla wan zêde dibe. Înca evê ku kurê Hüseyn'e ji nesla wan re dibêjin Seyyidê Hüseynî ê ku ji nesla kurê Hesen'in ji wan re dibêjin Seyyidê Hesenî. Înca min çend cara nivîsiye min belav jî kiriye van mesela binivîs. İro ez dibêjim Kurdê heqîqî.
Kurdê 24 ayar du grubin. Yek jê Kurdê ezdayî ne, Kurdê êzîdî ne, yek jê jî seyîdin. Ji xeynî van her duka Kurd bi jinê xerî pir têkil bûne. Yani hûn efokin yani em ti miletekî kêm nabînin. Kurd bi ereba re zewcî ne, bi mirtiva re, bi qereçiya re, bi bacolîka re, bi derwêşa re, bi werhesil her kesî re çêbûne. Lêbelê Kurdê êzîdî, Kurdê seyîd xwe parastine, yani DNA xwe parastine, heta îro jî diparêzin. A ji ber vê yekê ez dibêjim Kurdê heqîqî ê ku li milliyeta xwe û li toreya xwe û li zimanê xwe xwedîtî bike, ev her du grûbin di nava Kurdan. Ay خودی ساعت بدته ماموستا اصا خوش و شیرین شروع دکی هر تشتی مری هر حجمکار رونه او دنه گداریا تبکه ماموستا لی سر پرسا سنتی یعنی پرسا مدرخ سنتی بو از غازم پرسا کی بدم از زانم چاقی جناجی سنت دکن از آنم چاقه آفریقای اول تشتکی نرمال بازار آفریقای لیمن بیسته چاقه کردستان جنا سنت دکن ما مستعد اما قرنا بیستیکی ده یعنی تشتکی سعودگو گلک جی زوره و گلک جی ایشه و دانا لید دوی اول 100 سال فاز دویجم نما یه دیتیه یه راستی یعنی براستی افتشت تی کرنی هاتیه کرنی کردستانی او تی کرنی هلبت دزی کوا تی کرنی لید دوی افتش جی گرتن نگله یعنی در اون تشتک بیستی زانی sünnetkirin 3-4 sal berê li Avrupa medyayê derket got li başûrê Kurdistanê jina jî sünnet dikin. Belê. Zanî ez bî bibêjim. Sal 1908 wextê ku cunta eskeriya faşîst hat li batmana ku ez lê bûm, yekî Kurd diçe qereqola cendirma dibêje kurê min bûye komünîst va ez xeber didime we. Ew jî gazî dikin, kaxizekî pê didine îmzekirin ku va kurê bûye komünîst, kurê wî digirin bê pirs û bê ewk 12 sal wî di hepsê de dêlin. A îro eger li başûrê Kurdistanê yan li herêmeka din Kurdistanê eger ku keçek du keç, pênc kes, deh kes, sed heb hatimin sünnetkirinê ew nayê wê manê ku ev sünnetkirina keça di toreya Kurdî de cî girtiye. Birêne di toreya Kurdî da lêdana keça qedexe ye. Mizeke kes vî nizane. Tu kes hetanî ku keç mêr neke tu car kes lê naxe. Sûcekî jî bike kes lê naxe. Lev ji ku ketin miletê me? Ha ji ku ketiye. Piştî ku İslama Kurdî kirin siyasî û bi navê siyasetê bi Kurda dane pejirandin, wî çaxî her tişt kete navê. Mesela berê jinê Kurda li civatê rûdiniştin, xizêm di pozê wan de bû, qutiya çixarê di berîka wan de bû, derdixistin ew hat kirin, çavê xwe dîtiye, ez şahidim. Mizeke ez weka însanekî Cigare jî aynî wana jî şîn dikirin. Ez wek însanekî ku 300 sal di nava xelkê de jiya be wisa min tişta dîtiye. Jin di rêza mêra de rûdinişt, şêx li civatê hebû, mela hebû, axa hebû, seyîd hebû, sofî hebû, gundî hebûn, rêjber hebûn, herkes hebû. Jin weka mêra xeber dida, qutiya çixarê derdixist dikişand, pê dixist û dida ê cîranê xwe jî. Birênin wextê em li şerê eşîra dirênin, gelek serokê gelek eşîra jin bûye. Mesela carekê eşîra Rema Perîxanê diya Emînê Ehmed serokê eşîrê biye, eşîra Pencînara Cemîlê Çeto biye, her du eşîra şer kirine, serokê eşîra Rema Perîxanê biye, Perîxanê bi tivingê daye ser Cemîlê Çeto, Cemîlê Çeto ji berê reviyayê.
Ha, Jinê mêranî hebûne. İncar jibona ku kesên ku Kurdin hez ê dixwazin Kurda pîs bidine nîşandanê, xirab bidine nîşandanê li Avrupayê belav dikirin ji ber ku Kurda fealiyeteke siyasî pir xweş û birêk û pêk da meşandinê vê mesela sinetkirina keça û jina li Avrupayê belav kirin esr û esasê vî tiştî tune ye. نازانی مامۆستا من ئەمە بخاخە بگوێخە بیستە دگو یعنی کاتێک نەدخواست خواستنەت کرا یعنی زەویجی بوژی لێ دگو مۆڵبەتە وێ لێ قبول نەدەکردن ئیدی زارۆکشی چێ ببوون دگوت نانی دەستێتە حرامە نەزانم چیتە حرامە حتا تو خواستنەت نەکەیتە حەلال ناوی یعنی تشتێ چێ بیە درێک یەک Leyla Hanım, Leyla Hanım mesela keye dibe bahar guleki naye. Zani. Eğer yeki de do se penj de penji sad sünnet oha kiribin naye mana ku ev tişt buye toreş kurdare. Brene mesela sünneti hakikata sünneti eştere bejim çiye. Hakikata sünneti min lekolin bilekolina me tespit kiriye. Lehne tiştene dest nade ku ez branşê xwe biguharînim tiştê cuda binivîsim jina ku bê sünnetkirin şehweta wê ji mêra re dişkê tu car îdî daxwaza têkiliya cinsî mêra re jê re çê nabe ev ya jî misilmana ji bona xewsa kiriye berê mesela kesê xuyanî bû di nava misilmana de yani hatta pêncî heb cariye jî danîn pêncî heb jin ji xwe re danîn yani hinek sahabe jî têde ez navê kesî nabêjim gelek jinê wan hebûne îca radbûn wan jina sünnet kirin ji bona ku ew jin têkilî bi mêrê başqa re daneyne ev tiştê hanekê di nava Ereba de di nava Ereba de tiştekî pir normal e û li Afrika hê jî berdewam e ana li Swêdê li Swêdê bi seda jinê Afrikî hene ê navsere ê emrê wan 40-50 sal 6 sal tamam sinetkirîne mirviya tespît kiriye ha îca vir Ewropayê jî vir Belçîka jî hene ez gelek zanim Afrikî sinetkirin ne îca tiştekî zanî tiştekî wextê ku meriv bixwaze rastiya meselê bibîne meriv lêkolîn dike mesela sinetkirina jina tu li herî nava Kurda bigerî ji Kurda bipirsî gelo hûn sinetkirina Kurda jina çawa dibînin wê temam bixeydin wê bêjin tiştekî wisa çê nabe û nemimkin e lê yekî ku bi dizî keça xwe sinet kiribe meriv nizane çawa ku hinek hene difroşin jî ev jî normal e ساعات خوش مامۆستا وەرێ gelek peyam hatine em bixwînin wan peyama da pirs jî hene elbet wê dîsa yanî gotinê me dirêj be bira rêjê me niha wan peyama bîne ser ekranê devrê serhedî dinivîsa mamosta wa çawa tespît kiriye mamosta tespît belê wa çawa tespît kiriye ji bo çi ji bo çi kek devrîş ez nizanim bira hala peyamên dinê nîşaka û bêje helbet sewa sinetê ye hêja xeberdan gotina me deraxa sinetê bê helbet deraxa sinetê dipirse zanî ez tespît wiha bibêjim vêga îro ev 200 salin 100 sal ji aliyê Osmaniya ve bibore nivîse jinê sinetkirî yani şilo vedike çi tespît kiriye jinê sinetkirî ha jinê sinetkirî wan jina bi devê xwe gotiye ku em hatine sunetkirin jina gotiye neyê Kurd mesela ez diçim başûrê Kurdistanê jî ez gelek ba nivîskara komelê nivîskarê wisa xuyanî ez çim ba wan ez rewşa jiyana Kurda ez dixwazim fêr bibim mesela
cana ez dişime wê derkê ez diçim nava bazarê digerim nava bazarê cil milê wisa beredayê li xwe dikim ji bo kes dîqata kesî jî nekişe ez diçim nava bajarê nava bazarê digerim reşa xelkê ez dipirsim. Mesela kalek hebû şîranî difrot evê ku Tirkî jê re dibêjin datilî. Çûn balê yek di do jê kirî ji bo ne ku rêya xeberdanê vebe min got apo qewet ve wer hasil vir dewir de min got ma îdara min got rojê mehê çiqas ji vir pere kar dikî got yek cana rojê ez 5,000 dînar kar dikim. Încar mijê pirsîm got ma îdara te bi vî dibe got birazî got 4-5 meaş têne mala min got ma îdara min li ser vê ye got ez wextê xwe vê derpas dikim. Înca wextê ku meriv dikeve nava lêkolîna meriv her tiştî fêr dibe. Meriv tiştê ecayîb fêr dibe ku yanî kes pê nizane. Ne sana ile canlıstanda ne sana. Baş peyemên din naha yani Samiye Suzan Solmaz dinvîse Kurdistan başûr min gelek jina dizanim sunetkirin ne. Yani gelek jin hene sunetkirin ne Kurdistana başûr da yani Samiye dinvîse. Baş ew jinê zozan ku dibêje ew jinê sunetkirî emrê wan çend saliye gelo? Elbette jinê serene dî mezinin elbette. Jinê sere îcat meselê ji were bêjim. Başûrê Kurdistanê hetanî 1991 dibinê kontrola Saddam Hüseyin de bû. Ji dihokê bê pasaport kes nikare were Hewlêrê. Ji Hewlêrê bê pasaport kes nikare were Koyê were Silêmaniyê. Înca wextê ku milletek yani ji sedî not yan jî em bêjin heştê ku dibin kontrola desthilatiya Saddam Hüseyin de be hemû tiştê paşverûtî kevneperestî wê di nava wan de bê çêkirinê. Meriv bixwaze jî nexwaze jî wê çê bibe. Mesela çê dibe normal e. Normal e çê dibe tiştê se dîsa nikek devrîş yani peyama kerema xwe peyama gelek jî silav bînbaşa axê dinivîse spas Leyla Xan ve mamosta kiriye mêvan spas mamosta ra çaxîbû mêvan me Solmaz Suzan dinivîse 15 sal bigire heta 6 salî min dîtiye. Yani senetkirin 15 salî bigire heta 6 salî dibû min dîtiye. Yani vî başûra Kurdistanê de başûrê Kurdistanê de helbet gelekîn yîsa mamosta. Ez nabêjim çaxê eva tamamiya Kurd ev tiştî dikin lê helbet vê parê de gelekin. Vê 15 salî girtiye heta 6 bavê Metin dinivîse ez qurban Kurd jî berî lehiyê nû da li vê herêmê ye. Kurd ji berî lehiya nû divê li vê herêmê ye. Yani ez nizanim efhem nekirin ez qurban Kurd jî berî lehiya neyse ku fêm neke wextê xwe zêde wenda nekin ez yekî tembîl Karîna Osoyan dinivîse êvara bi xêr be deme gidirêj hûn dernek hetin zindî bi rastî min bîra wa kiribû serketin ji bo wa hemiye helbet sana me Karîna Osoyan dinivîse silavê û gelek jî çava silav û hurmet ji bo Karîna Osoyan helbestê wê pir xweş in ez dixwazim ez vî bibêjim anha ew jina navê wê Zozanê çi ye ku dibêje min 15 salî jî Suzan Solmay wa nas dike wa baş esa yani bi dûr wa gelek nas dike divê ku gotiye ê 15 salî jî ê 6 salî jî midîtiye ku sunetkirîne li başûrê Kurdistanê gelo çend kesa dîtiye jimar çixasibiye li wê derkê 6-7 milyon Kurd hene nîvê wan jin in yani nêzîkî 3 milyona jin hene ji 3 milyona eger
dora sadî çil pêncî sünetkirî dîtbe rast e ji Kurdan re bûye kultur. Lê belê eger ku ji mara wanaka bi daha be 10 heb 20 heb 50 heb 100 hebe ev nayê manî ku ev sünetkirina jina ji Kurdan re bûye kultur. Tiştekî wisa kultura Kurda de tune û şexsiyeta millî ya Kurd vî tiştê qebûl nake. Evet yasareke evet çağı yani Belê. Turaya Kurdî de ev tiştine ne. Elbet heme. Belê tune. Mesela hene li bixat Turaya Kurdî de ev tiştine biye û neberê û najî gelek tiş ildane. Yani pirsedinê jî hene eger ez dixwazim pirsa bixwînim yani gelek silav jî dişînin xêrhatina wa dikin lê yani yani Samiye dinvize divê ne gelek bû lê bes heye erê wekta hêja got ne gelekin wê lê bes heye bî hev tişt dereqa ziman hêja me dereqa ziman jî xarde bire jiyat erfe dinvize divê xuşka min Almanyayê dimîne yani timamiya divê Kurdê Tirkiyê bi Tirkî diaxivin yani tiştekî îse erê me pirsa ziman me anî pêşî û devê seredî dinvîse çaqa zimanê zikmakî qet ne rast e yani dereqa van pirsa wayîdî got û me ser van sekinîn ne lazim e em dirêj bikin. Ahmet Kaya dinvîse sehet xweş mamosta hûn her hebin. Spas Kak Ahmed bêkas emî dinvîse êvar baş bername wa rengîn e û zengîn e her hebin hûn jî her hebin spas bûna terbûna ewa. Mamosta yani hêja pirsek hebû pirsek hebû digo yani pirsa dîrokî bû digo heta kî de nahakek devrêj eger bîne ser ekranê nivîsî bû eger pirsa dîrokî bû yani pirseke dîrokî bû dixwastim pê behensiyana kek derviş pirsa cepheye me hinekî zû zû bîne ser ekranê kerema xwe Silav û rês diçînin û xêrhatina wan dixwazim pirsek ji mamoste zîner ji pirsa hez alî me eva got ev pirs hate girdin mamoste nexşê împêratora Med heta kî derê bûye bila me agadar bike evî pirsê min ev pirsa hanê dixwaste Anha împêratora Med heta kî derê bûye ana Kurd hemû dibêjin împaratoriya Med împaratoriya herî mezin e. Lê belê newsa ye du împaratoriyê Kurda hebûne 10 dewletê Kurda çêbûne 12 hev. İmparatoriya herî mezin ya Kurdên bi serokatiya Kurdên Lor çêbûye Loristan. Sînorê împaratoriya Lor gîştiye sînorê Çînê. O ew sînorê wan gîştiye Yunanistanê, Erebistan, nîvê Afrika evana tep destê împaratoriya Lora debûne. Lê împaratoriya Meda piçûk bûye. Ev axa ku îro jere dibêjin İran, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan û nîvê Anadolya, nîvê Türkiye û beşeke mezin ji Ereba ev di destê İmparatoriya Meda debiye. Ha încar ji van zêdetir jî 10 heb dewlet çêbûne. Încar zimanê İmparatoriya Meda ê resmî kurmanciya me îro ye. Ev kurmanciya ku niha em pê dipeyivin. Erê încar sebebê ku wek jimar Kurdên kurmanc zafin jî ev e. Ya di duwa ji bo ku kurmancî zimanê wanê resmî bû û împaratoriya Meda 38 heb 36 heb tîpên elfeba wan ê kurmancî hebûne. Piştre almê wanî ziman li hev civiyane gotine ev têr nake rabûne 8 tîpê din jî lê zêde kirine împaratoriya Meda elfeba wana 44 tîp bûne. Birene îro kurmanciya Meda
چند جارا من نویسیه جی لگلک کووارا و لفیسبوکی ایرو 31 تیپین الفبا مهنه لبلی 8 حبه دنی گرینگ هنه acil ku gelel elfebay zêde bibin. Lê belê ji bo ku îro deshelatiyeka Kurda tuneye kes nikare lê zêde bike ancak kingê bi îzna Xwedê û Xwedê hez bike ku deshelatiyeka Kurda çê bibe wê wî çaxî wê elfeba xwe sererast bikin. Ha îca tiştê girîng ev e. Mesela bi daha vega ez ser ferhengekê dişxulim ev 19 sale navê ferhenga min ferhenga bêje kurmancî kurmanciye kurmancî belî peyvên kurmancî bi piranî di herfa tê de û di herfa zeyê de ji sedî 20 hene ku di bilêvkirinê de yanî telafuzê de ne weka hevin. Înca lê di nivîsandinê de meriv di nivîsîne weka hevin înca xwendevan şaş dibin. Mamosta lê evet alîvbakê ben bona Kurdê Sovyetê alîvba Kirîlî çaxê çêkirin bin ser hîmê ya Rûsî vir gelek peşpirtika yani her denk hatibûne çêkirin. Yani na xandina ya Latînî de em nikarin bi cuda ne lê bi curekî têne nivîsare lê bi ya Kirîlî de mezanı bû me ser de pirtik lê dixistin îca mezanı bû eva tiye hani tiye yani birsa bû. Leyla Hanım anha meriv vega ez jî dikarim ji xwe re elfebakê çêkim û ez pê ev tiştê ez dibêjim ez van peyva tev pê bixwînim. Lê belê çê nabe nayê qebûl kirin. Deshelatiya min tune ye ku ez çêkim. Tenê ev e nivîskarê me zimanzanê me elfeba çêkin hazir bikin di pêş de ku deshelatiyeka Kurda çêbû wê elfebayê qebûl bikin. Înca eger ku meriv elfeba xwe sererast neke mêzeke ew Konfüçyusê Çînî li ser ziman tiştê pir xweş gotiye. Gotiye ege ku ziman sererast nebe mana peyva nayê fêmkirin. Ku mana peyva nê fêmkirin adalet ciyê xwe nabîne. Birêne ez mîsaleka piçûk bêjim. Yekî welatparêz askera lê xistiye wî birîndar kiriye ew ji reviyayê çûye li malekê bûye mêvan û birî mirînê wî tev xûnin ew kin ji bûka malê re gotiye zilam tu nebûne gotiye xêra xwe paçekî bide min ez ew bikim. Ez birînê xwe paç. Ev jî hema ev bûk jî çûye ji xeswa xwe gotiye xeswê ev dibêje paçekê bide min. Yanî ez ê te maç kim. Ha birêne wextê ku meriv di ziman de meriv peyva sererast nizanibe çiqa şaşiyê mezin çê dibin. Carekê li ser xoxê min çîrokek nivîsî keçike ku birayê xwe piçûk çûne nav baxçe xox çêbûne xoxek destê lawik de derdkevin derba zilame xortek ji dûr derwasê dibê kurik tu wê xoxê nadî min keçik çêra pê dike. Dibê ma min çi gotiye? O dişe ji dîya xwe re dibêje ji bavê xwe re dibê navê keçikê jî xoxê ye. Îcar babê wê tifinga xwe digire diçe dije zî wî bikujim ji kurik re gotiye xwe bide min. Heyra mesele ne ew e. Îcar di mesela ziman de wextê ku meriv sererast xeber nede nenivîsîne tiştê gelek çew derdkevne holê. Mîzeke do min gotarek bi navê Kevî û Lêv nivîsand. Îca hinek însan a tiştê ecêb nivîsandine. Divê hinek Kevî em hêja nû dibînin. Yaw Lêv
tiştê ku bi rehbe jêra lêv tê gotin, tiştê ku ne bi rehbe kevî kenar rex alî tê gotinê. Înca ji ber ku xelkê me zimanê xwe nizanin, bê desthelatî mane ev 200 sal e, ji hev ketine mesela problemê ziman li ser van tiştê anêkê derdkeve holê. Erê mamosta can seheta ve xweş problemê ziman gelekin û rastî jî gerekî ziman zanê me ser kar bikin, ser bixebitin. Seheta ve jî xweş hûn jî karekî gelek me baş dikin û xizmeta we jî qebûl be mamosta. Yani ez dîsa dibêjim ser berhemê we ser van nêrînê we em dikarin seheta xwe verdin û bikin ez îro gelek şame vakî û gelek memnûnim spasdarim wakî hûn bûne mêvanê bername me mamosta gelek pir jî hene pirsê dîrokî jî hene yani bi vê gotina me de me rast e me nav kiribû ziman û tore lê me dereqa her tiştî bi hindik me dereqa her tiştî û gelek pir jî hene gelek pirs pirsa dîrokî denişin dereqa dîroka me dereqa zimanê me dereqa wan dibistana çaxê yani Kurdistanê de Kurdistana Başûr de gelek kê min dibistan wakî em hînî fêrî ziman bin yani gelek problemê me pirin helbet em bernamekî de nikarin wana hemû tiştî safî kin û zelal kin bawarin em ê dîsa carekî jî rastî hev dibin û spas dîsa carekî eko bi ser çawa sera hatî û ez gelek razî me ez dîsa dibêjim em bawarin em ê dîsa gelek cara rastî hev dibin nema gotinê ve nivîsarê ve bêhed û hesa bin û temaşevanê me re jî ez saxî û selametî dixwazim hetanî yek şema din û dîsa carekî jî lêborînê dixwazim ku bername me hinekî dereng dest pê kir. Xweş bî serkeftin ji we re û silav û rêz ji bo temaşevana her şad û bextewar bin. Spas gelekî ser çawa hatine ser çawa.